अनमोल वचन। और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरवण कर रहे सी किस प्रकार भाई लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज जी की शरण विच गए। 7 साल गुरु की शरण विच रह के गुरु नानक साहब महाराज जी के हर हुक्म नूं सत्य करके मन्निया। आखिर सारियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास होने तो बाद गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने अंग नाल ला के लहणे तो अंगद बना दिता। गुरता गद्दी दे उपर विराजमान किया, नाल हुक्म किया कि तुसीं हुण खंडूर की धरती ते चले जाओ। जो भी गुरबाणी गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल सी, वो सारी गुरबाणी दीयां पोथियां वो भी गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं दे दित्तियां गईयां। करतारपुर साहब तो चल के गुरु अंगद साहब महाराज जी ने खंडूर साहब की धरती ते आण के माता वैराई दे घर विच डेरा लाया। ये माता वैराई उही है जिहदा पहले समय तो भाई लहणा जी दे नाल संबंध रहा। इहदे कहण दे उपर ही बाबा फेरू माल जी खंडूर दे विच आए सन और एक गुरु नानक साहब महाराज जी की श्रद्धालु बन चुकी सी और सचमुच उहदे अंदर धर्म सी, गुरमत की समझ सी, जानकार सी। माता वैराई दे घर विच आण के गुरु अंगद साहब महाराज टिके और एकांतवास हो गए। किसी नूं कोई पता नहीं लगता पिया कि गुरु अंगद साहब महाराज किधर गए। गुरु नानक साहब महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद सिख संगतां दे मन अंदर वैराग आया। संगतां करतारपुर साहब आउंदियां, करतारपुर साहब तो पता लगता कि गुरु अंगद साहब खंडूर साहब की धरती ते। संगतां खंडूर साहब आउंदियां, सतगुरु दा उत्थे भी कोई पता ना लगता। आखिरकार मुखी सिख जिहड़े सन वो एकत्र होए, जिहदे विच जिता हरंधावा जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, मुखी सिख एकत्र हो के खंडूर साहब की धरती ते आए। माता वैराई नूं आण के मिले और मिलन तो बाद मुखी सिखां नूं पता लगा कि गुरु अंगद साहब महाराज इत्थे टिके हुए हैं। उन्होंने पवित्र गुरबाणी का कीर्तन आरंभ किया। गुरु अंगद साहब महाराज कीर्तन सरवण करन तो बाद उस घर दे विचों बाहर निकले, सिख संगतां नूं दर्शन दिदारे दिते। सारे सिखां ने नमस्कार की। बाबा बुढ़ा साहब जी ने नमस्कार करके पूछया, सतगुरु मेरे लिए की हुक्म है? ते गुरु अंगद साहब महाराज ने मुबारक बोल क्या, तिन को क्या उपदेशिए जिन गुरु नानक देओ। जिन्हां ने गुरु नानक साहब महाराज कोलों सिक्ख्या लई होवे उन्हां नूं की उपदेश दिता जावे। गुरु अंगद साहब महाराज जी खंडूर साहब की धरती के उपर विराजमान हुए। संगतां आण के दर्शन दिदारे करन लगियां। बाबा सत्ता बलवंड जी कहंदे ने गुरु अंगद साहब महाराज जी के दरबार विच जदों सतगुरु साहब जी हर रोज़ अमृत वेले दीवान सजाउंदे, कीर्तन हुंदा, उपरंत शब्द की विचार हुंदी, कहंदे उस वक्त गुरु के दरबार विच शब्द का लंगर चलदा है। लंगर चलै गुर शब्द हर तोट न आवे खटिया। कहंदे गुरु के शब्द का लंगर चलदा पिया है। नाल ही एक शरीर की पूर्ति वास्ते लंगर चलदा है। उस लंगर का प्रबंध माता खीवी जी करदे, जिहड़े सत्कार जो गुरु अंगद साहब महाराज जी की धर्म पत्नी है। गुरु के महल माता खीवी जी दुनियावी तौर के उपर, शरीरक तौर के उपर लंगर जिहड़ा चलदा उहदा प्रबंध करदे ते गुरु के दरबार विच शब्द का लंगर चलदा है। बाबा सत्ता बलवंड कहंदे ने, बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शौ पतराली लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर घियाली। घ्यो वाली खीर जिहड़ी उत्थे बनाई जाती, सिख संगतां नूं वरताई जाती। सतगुरु साहब जी ने सिक्खी दे वास्ते महान कारज किए। केड़ा केड़ा सतगुरु ने कारज किया? महाराज ने सब तो पहला गुरमुखी लिपि
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1487 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1517 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਤਾਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤਤਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 1504 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1519 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1525 ਤੱਕ ਉਹਨੇ 5 ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਬਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਬਿਹਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਬਿਹਾਰ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1526 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 26 ਦਸੰਬਰ 1530 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਜ਼ੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹਮਾਜ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1485 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹਮਾਜ਼ੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਮਾਜ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੂੰ
हरा दिता जाए, खत्म किया जाए। पर उहदी गई हुई फौज जिहड़ी है हार के वापस आ गई। 8-9 महीने तो बाद हमाजू ने फिर चंगी वड्डी तगड़ी तैयारी की। तैयारी करके आखिरकार 17 मई 1540 ईस्वी नूं शेरशाह सूरी ते हमाजू दोवां दियां फौजां आमो सामने होईयां ते दोवां दियां फौजां आमो सामने होण तो बाद भयानक युद्ध होया। उस युद्ध दे विच बाबर दा पुत्र हमाजू शेरशाह सूरी दे कोलों हार खा के दौड़िया। उन्हें आगरे के किले चों अपना खजाना बद्धा, अपने परिवार नूं नाल लिया ते पंजाब वाले पासे नूं दौड़िया, लाहौर वाले पासे नूं दौड़िया। और कहा जा सकता है कि हमाजू जिहड़ा है शेरशाह सूरी दे कोलों हार खा के जदों जा रहा है, उन्हें वेख्या मेरा राज भाग खुस गया है, हुण की करां। उन्हें आखिरकार उन्होंने पता लगा जदों पंजाब विच आया, सुल्तानपुर लोधी की धरती तो अगे नूं तुर लग्या ते पता लगा इत्थे फकीर रहिंदा है। किहड़ा फकीर? उही फकीर है जिहड़े गुरु नानक साहब महाराज मेरे पिता बाबर नूं टकरे सी। उन्हां दी गद्दी दे उपर बैठे हुए दूसरे वारस गुरु अंगद साहब इत्थे खंडूर की धरती ते रहिंदे है। जदों खंडूर की धरती ते उन्होंने पता लगा ते उस वक्त वो खंडूर की धरती के उपर गुरु अंगद साहब महाराज जी के कोलों आशीर्वाद लैण वास्ते आया कि किसी तरीके नाल मेरा राज भाग मैनूं वापस मिल जाए। जदों गुरु अंगद साहब महाराज जी के कोलों आशीर्वाद लैण वास्ते आया, गुरु अंगद साहब महाराज उस वक्त कुछ इतिहासकार कहते बच्चों नूं पढ़ा रहे सन, कुछ कहते कि उस वक्त सतगुरु कुश्तियां करा रहे सन। कुछ भी होवे, सतगुरु अपने काम दे विच मस्त सन। हमाजू बादशाह आया, घोड़े ते खड़ा रहा। जेड़े मगर लोग चापलूस सन उन्होंने कहा बादशाह एक आम फकीर, तू हिंदुस्तान दा बादशाह, इस फकीर ने तेरी आओ भगत नहीं की, तेरे वाल ध्यान ही नहीं दिता। हमाजू नूं भी गुस्सा आया, घोड़े ते खड़े नूं उन्हें उस वक्त तलवार कढ़ ली। जदों उन्हें म्यान दे विचों तलवार सूती है तो गुरु अंगद साहब महाराज मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहन लगे, कहंदे हमाजू रहन दे नूं म्यान दे विच, जिथे चलनी चाहिदी सी उत्थे चली नहीं, खुंडी हो गई। रण मैदान दे विचों हारी हुई तलवार फकीरां ते चलाउंदा पिया है। हमाजू बड़ा शर्मिंदा होया, ये फकीर ते जानी जान है, अंतरजामी, इनू किवें पता कि मैं शेरशाह सूरी दे कोलों हार के आया। हमाजू उस वक्त अपने घोड़े तो उतरिया, गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों के उपर डिग्या, डिग के खिमा जाचना की। खिमा जाचना करके अपना राज भाग बनाउण वास्ते सतगुरु दे कोलों आशीर्वाद प्राप्त करता है। वापस लाहौर तो हुंदा होया हमाजू जिहड़ा वो थां थां दे उपर भटकदा रहा, उहदे दोबारा पैर ना लग सके। आखिर 1543 दे विच जाके ईरान दे बादशाह ने उहदी फिर मदद की, हमायत की। उहदी हमायत करन तो बाद वो आखिरकार उन्हें फिर भारत दे उपर हमला करके ते 1555 दे विच दोबारा उन्हें हिंदुस्तान दा तख्त हासिल किया। शेरशाह सूरी जिहड़ा उन्हें भी अपने राज दे दौरान बड़े वड्डे काम किए। रोह दे इलाके दे विच उन्हें वड्डा किला बनाया जिन्हों रोहतास दा किला कहा गया। जिलम तो लैके रोहतास तक उन्हें एक वड्डी शाही सड़क बनाई जिन्हों अज भी शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ये उन्हें वड्डे काम किए, पर वह भी मर चुका सी। उस तो बाद हमाजू ने 1555 दे विच दोबारा फिर राज भाग कायम कर लिया ते इत्थे सदीवी काल वास्ते बहुत लम्मा समा मुगलों का राज हो गया ते लम्मा समा मुगलों का राज रहा। कहन तो मुराद गुरु अंगद साहब महाराज जी के समय के दौरान ये राजनीतिक हालात से वो हमाजू हारिया होया गुरु अंगद साहब महाराज की शरण में आया। सतगुरु साहब जी के ध्यान ना देने करके गुस्से में आया, तलवार सूतन लगा। जदों सतगुरु ने तंज कसिया तो फिर गुरु अंगद साहब महाराज के चरणों के उपर डिग्या और गुरु अंगद साहब महाराज जी के चरणों के उपर डिग के खिमा जाचना मंगी। तो ये गुरु अंगद साहब महाराज जिहदे बारे फिर ताई गुरबाणी ने मुबारक बचन किया, भट कल सहार कहते राज जोग लैना करे। गुरु अंगद साहब महाराज जी
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ